Le président de l'association des oubliés de l'insurrection de 1871 فليتفضل. أزول في الأول السلام عليكم أسلمان ولكليات أتمثلنا تم زوروت سيسم l'association des oubliés de l'insurrection de 1875 qui a été créée ici dans la ville rebelle de Deraï Mizan par trois éléments ألا وهم الحاج ربح طلاش أهرم قلاز أدلكي. L'insurrection de 1875 ماشي داك يتخلق تبدأ le 18 janvier 1871 في سوق عراس تحت القيادات قايد أرزقي والبلوطي. البلوطي الواحد البلوطي جدس الباباس كاتب ياسين وضع الميتاد هالفنسن سينات انتقلت برج بعراوي المقراني فايدة انتقلت إذ كان المقرانية ثورت 71 أولا وقبل كل شيء إلى لازم إلى الهلاك الكوليرا كل منار بمنار إلا تكسى تموت لا ضرائب الاشتراكات لو سكست انكروا ديه الكورا اسمي فرنسا فتا لا ناسيوناليتي فرونسيز 25,000 بودين عليهم النهار. لو ديكري كريميو دفرون 1871 سينما الحاج المقراني يزميرانا هذه فاس الى عسكر فرنسا الا نزيك نتا الشيخ حداد اكني غران هكا اللي جالس معاه ولا هذه النار ولكن يوضيها اليوم الوقت على مي المقراني يشجع ديما رسالا لو جودي 6 avril 1871 الصدوق باش تخدم لي نيغوسياسيون هاد الشيخ حداد. كان من الخميس للجماعة السبت على ميزون الطهور دي مسجد نسي سنة ايدي فوق الشيخ حداد يفلاس 80 سنة ولي زميلة هادي كان مش الشيخ العزيز في فوس الشيخ محمد أفزلماض سوفانتيد ارتبورت المسجد دوفون لا بلاس بيبليك يتمتع كوستيس يذكريت سن بعيد الناس تذكره يا كوستكي سن بعيد لكن على الغار فرنسا غير البحر سنة لن سنسي الجهة كنا ندرع الميزان يون قرنا ساكنية بوزيد نهمندس ويظنين سي محضر رزقيس ومشراس الاخوان مقدمين يشكايدني باش وجدن الغاشي دينا حياة كينا باش فن الثورة. فرنسا فرقنا دي سيكتور إلا السيكتور دو عزازكا إلا السيكتور الأربع نثيرة إلا السيكتور دو تيزي وزو on les appelle les cercles. Il y a le cercle de Délice, le cercle de Palestro, le cercle d'Omal et le cercle de Draïmizan. Le cercle de Draïmizan va Gazouassif à l'amant les Issiens. نجمعن اليوم 16 افريل يقول من دينار مع تروح مع فندق مشراس افيدي سنصلمض اتفهم كم قفاف دينا ديون القايل عمراوي ولا انت ايوين نجمعان يوم 16 17 انا بس 18 يتفقن كل يوم مكادي وطابر دينس لو 18 الظلمن ده فوني صرنا لوزين إلا ندي فوني
وكنا خدام 25 لي زواف الا ندينا ولا البرج وصرخوي اش اخذ من المكادس من دينا يوند خاطر جن سنه المدافع يوم تنتي خدمت ذاك اللي درا الميزان فمديت نجمان للشيخ بن عبد الرحمن زوجة الشيخ بن عبد الرحمن اما زيك ولاش تليفون ولاش باش تروح سي تدر يبعد الحال اشو خدمن لي سينيو لا فumée les chars de la fumée باللي on vous demande à rejoindre le lieu ainsi ننطلق دخانتي يوضن الماس يوضن 15000 المجاهدين وسيسكن وسعكاز وسبوخارسي إلى شان السلاح ديالهم. Le 20 avril 1871 في الفجر بعد صلاة الفجر اقلعد سي الشيخ بن عبد الرحمن وعند رداء الميزان لي طلاش اي لي كالاز روحوا عند سي الغرب ملالند يدرع الميزان. Ils ont assiégé la ville de Drahi-Mizan du 20 avril 1871 à la mai le 6 juin 1871. Tout à l'heure, le rôle joué par القائد علي بن خلاش علي بن كالاز يعني سنسي الغرب يوضن ارداع الميزان سميت من الشيخ الجعدي وسلم رفدن دا فارنوسينس سودن فارنوسينس باللي يلسون تحت رعاية طريقة الرحمانية خاطر لأن ندير لها ثورة 71 وكريدة كي le nord de la du Djurdjura c'est sous la bannière de la tariqa rahmaniya. الشهيد عمر بن طلاش لا مزيان يقول لا فاميليا ينس il a pu enlever un fusil chasse-peau, il a tiré sur le maire Ostraï, il l'a abattu sur place ainsi qu'un colon. Malheureusement, il y avait une espèce de carrière où il l'a mis actuellement. Mais des gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la valeur de l'histoire l'ont démoli. Elle se trouvait juste au milieu de la mairie de Drahi-Mizan actuellement. Ensuite, après avoir assiégé pendant presque 2 mois la ville de Drahi-Mizan, ils ont eu vent que des troupes faisaient mouvement de Bouira et de Omal. Arrivés à Djebahia, ils ont installé leur artillerie. Du côté droit, à l'ouest, Cheikh Al-Qaïd Ali Ben Tallash et Al-Qaïd Ali Ben Galez, à l'ouest, juste où il le barrage que vous trouvez ici, c'est sous la bannière, sous la responsabilité de Cheikh Al-Jadi. Quand ils ont installé les batteries de l'artillerie à Djebahia, la bataille de Sidi Rahmoun. Quand il s'est terminé avec l'artillerie, ils ont lancé leur cavalerie avec des chasseurs africains. La bataille a duré toute la journée. En fin de compte, malheureusement, les moyens ne nous permettent pas. Il y a eu la défaite de Sidi Rahmoun. C'est pour ça qu'on l'appelle la bataille de Sidi Rahmoun, qui a eu lieu le 6 juin 1871 avec mon ami El-Hajj Rabah et El-Hajj Zindine. On a visité Mohamed de Palestro, on a visité
ce cimetière, vraiment, c'est désolant de trouver des ossements de Shahid de 1871, on marche dessus. Après la défaite, chacun est reparti chez soi. Mais comment ça, la répression, les séquestres? En 1830, à Draïmizon et Boufhaimam, ils ont nationalisé uniquement 583 hectares. Après la défaite de 1871, ils sont arrivés à nationaliser 3300 hectares. Puis, la vindicte, la répression. Beaucoup ne sont pas connus par l'armée française, mais dans chaque révolution, il y a des pour et des contre. Ils les ont dénoncés. Le flan, il a participé à la bataille Tel. Il s'est soulevé contre la France. Commencèrent les arrestations. Emprisonnés à Draïmizon. Et ensuite, le cercle de Draïmizon a payé une amende. 1 325 000 francs or de l'époque. C'est réparti entre les villages de Ouassif jusqu'aux Issiens. Après leur arrestation, ils ont été conduits à Constantine, où débuta au mois d'avril 1873 leur procès devant la cour d'assises. Cette cour d'assises n'est composée que de colons. À la fin du verdict, le président du tribunal annonça le verdict d'abord à Cheikh Haddad en lui disant: Cheikh Haddad, vous êtes condamné à 5 ans de prison. Cheikh Haddad lui fait ceci avec sa main à 3 reprises. Et effectivement, au bout du 5e jour, Cheikh Haddad يوضع فوربي لم تغطيس وغينا في داوينا للصدوق وكان انت مام يموت ادي كرسي سيف مطلتينس وكان يظن on l'appelle le procès des 213 insurgés. Ils étaient condamnés à mort, mais le président de la République française de l'époque les a graciés et condamnés à la déportation. La déportation arrivée, ils ont commencé à les transférer sur la prison de l'Harrach. Il y a une vidéo quand ils les ont transférés de la prison de l'Harrach sur Oran. Ils étaient enchaînés des pieds et des mains de la prison jusqu'à la gare ferroviaire pour être conduits à Oran. C'est d'Oran qu'ils vont être embarqués vers la France. Mais en les transférant sur les bateaux, ils ont oublié 29 déportés, dont figure Ahmed Ben Khallash. Et il est décédé à Oran. Il faut faire des recherches pour pouvoir retrouver ses traces. Dans la mairie d'Oran, c'est sûr, il y a des traces. Après leur transfert en France, une partie a été déportée à l'île Sainte-Marguerite qui se trouve en face de Nice. D'autres sont conduits à l'île de Ré, puis au fort Kerlen, et du fort Kerlen, la décision est prise de les transférer en Nouvelle-Calédonie. Mais les insurgés sont toujours des insurgés, un rebelle est toujours un rebelle. Ils se sont même rebellés. Pourquoi? Puisqu'ils savent qu'ils vont les conduire dans une terre aussi lointaine, à 24 000 km d'Alger. Ils savent bien, lors du voyage, beaucoup mourront. D'autres
mourant là-bas. Et personne ne savait qu'ils reviendront vivants en Algérie. Ils ont exigé du gouvernement français à ce qu'on leur octroie des tenues comme celle-ci, des tenues blanches. Pourquoi cette tenue blanche? Le deuil chez les chrétiens et les juifs, c'est le noir, et le deuil chez les musulmans, c'est le blanc, c'est le linceul. Effectivement, lors du premier transfert le 6 juin 1874, parti de Brest, il y avait 65 déportés, 31 moururent en pleine mer et leurs corps furent jetés aux requins dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Le deuxième convoi, dont la plus grande partie sont de la région de Dahomey. Je dis bien la plus grande partie. Le cercle de Dahomey. Il y a eu 3 morts. Donc, un est ici, son descendant, le voilà parmi nous. Alors, Yahya, Kessi de Aïd Bouadou, le deuxième de Aïd Mendal, Echlina Houzi, et un autre, j'oublie des fois. Alors, ils sont arrivés que 59 en Nouvelle-Calédonie. Arrivé, le bateau a mis exactement 140 jours, enchaîné dans des cages de 70 cm, des pieds et des mains. On leur donnait à midi un bouillon de haricots et un morceau de pain rassis. Des fois, le mercredi, on leur servait un peu de viande et le vendredi du poisson. Mais beaucoup ne mangeaient pas cette viande. Pourquoi? Ils ont peur que ce soit de la viande de porc. Et beaucoup sont morts par c'est la malnutrition. Et il faut, je tiens à attirer votre attention. Lors de leur transfert, c'était au mois de Ramadan, entre septembre et octobre 1874. La première fois, ils les ont dirigés vers l'ouest, vers le Venezuela. Ensuite, avant d'arriver, ils ont rebroussé chemin, ils sont dirigés vers l'ouest, vers le Sénégal. Puis, ils ont contourné l'Afrique. Ils ont mis exactement 140 jours pour arriver en Nouvelle-Calédonie. 30e 000 kilomètres par bateau. Voilà. Bon, arrivé à Nouméa, il n'y avait pas de port. À l'est, c'est Nouméa, il n'y avait pas de port. À l'ouest, c'est l'île Nou. Ils les ont débarqués sur des péniches et les ont transportés vers le bagne de Nouville. J'ai fait une vidéo sur cette place, ou sur cet embarcadère, lors de ma visite en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait même le geste en désir vers le nord-est pour désigner le presqu'île du Kos où le parent de M. Kssi et Galès Ibn Talal sont enterrés. J'ai fait un tour dans cette presqu'île. Il n'y a aucune trace de tombe. Aucune trace de tombe. Ils les ont démolis. Par contre, en visitant l'île des Pins, j'ai pu retrouver le nom de Ali Ibn Galès. Mais pas sur la tombe. Il y a 173 tombes, aucune ne porte un nom tel ou tel. Mais sur la plaque commémorative, j'ai lu le nom de Ali Ibn Galès, qui est décédé au mois d'octobre 1875.
arrivant en Nouvelle-Calédonie, ils les ont placés dans la 5e commune. La 5e commune se trouve tout au nord de l'île des Pins. En bas, commune 1, 2, 3 et 4, ils ont installé les déportés de la commune. Par contre, les Arabes, comme ils les appellent, ils les ont installés dans la 5e commune. Dans la 5e commune, qui se trouve tout au nord de l'île des Pins. C'était une forêt vierge. Une forêt vierge. صافا الحد صافا الحد Mais